श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, मैं कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास का रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर आज आम तृतीय अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय रे हिरण्यकशिपुर तपस्या एवं वर प्राप्ति कथा वर्णना कर जायछि। एहार प्रथम भाग रे पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग रे एहार व्याख्या श्रवण करिबा। धारावाहिक भाव में शुणा चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु एवं कली जुगरे प्रत्येक भागवत महापुराण शुणिबा एक विरलर कथा। तेणु चेष्टा करंतु भागवत महापुराण प्रत्येक अध्याय श्रवण करने। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। सप्तम स्कंध तृतीय अध्याय। हिरण्यकशिपुर तप बलज गत पाए ताप देखिबी धाता हे देले बर एहि चरित तृतीयर। नारद उवाच शुण पांडव चूड़ामणि हिरण्यकशिपु कहानी अनुज मरणर तापे मननी स्थल कला तपे अजय अमर शरीर पाइसा धिवी वेदबहर गृह पेक्षित पर्थे मिलिला मंदर पर्वते बसी पर्वत गुहा मध्य तपस्या कला जोग साधे होइबी त्रिभुवने राजा सर्वे करिबे मते पूजा। एमंत कल्पे तार मने रिपुन थिबे त्रिभुवने ऊर्ध्वे से बेनी कर तोली गगने चाहिला निरोली पाद गोष्ठे मोहि चापी देहर हिला शून्य व्यापी पिंगल जटा शिरे साजे प्रलय रवि प्राय तेजे ताहार घोर तप चाही स्वर्गे मिलिले देवे जाई सतब रस देव मते तपेर हिला दृढ़ चिते क्षुधापी पाशा कला दूर केवल पवन आहार तार मूर्धिनी मध्यगत सधुम अनल संभूत तापिला अध ऊर्ध्वे व्यापी देखिभु वन लोके कंपी नदी समुद्र दिग भूई कंपिले महाभय पाई गगनु ग्रह तारा त्रासे भये खसिले दश दिशे देवे कंपिले ताहा देखी सभये भुवन उपेकी विचार करी एके एके सर्वे मिलिले ब्रह्मलोके ब्रह्माचरणे प्रणमिले अनेक मते स्तुति कले देवा उचुहु देवता माने कहउछंती हे धाता जगत ईश्वर आम्भे जे शरण तोहर दैत्रेन्द्र तपे तेज चाही भुवने न पारिलु रही भये ओ इलु तुम्भपुर आम्भंकु रख वेदबर तोर संचित सर्वलोक आम्भंकु महाभयु रख जेमंते लोक नाश नोहे तेमंत कर तु उपाय असुर तप तोर ध्याने किबा संकल्प तार मने से नहे तते अगोचर आम्भे जे तोहर किंकर तथापि तोर पादगते कहिलु महाभय चिते तुम्भे जे घोर तप करी पूर्वे तो शिल नरहरि
ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜାଭି ଆଣେ ପ୍ରଜାପତି ସେବଳ ବନ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ଯୋଗ ସମ୍ପାଦି ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମେ ସାଧିତପ ସାଧ୍ୟ କରିବ ସର୍ବଲୋକ ଏତେ ବିଚାରେ ସତ୍ୟଲୋକେ ବସିବ ତପେ ଆତ୍ମସୁଖେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜିବାର ଅର୍ଥେ ଶ୍ରେୟ ବିଭୂତି କ୍ଷେମଜୁତେ ଏମନ୍ତ ତାହାର ବିଚାର କହିଲୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ଏମନ୍ତ ଦେବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଙ୍ଗତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷ ଘେନି ଅପରେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଘେନି ଚଳିଲେ ପଦ୍ମଜୋନି ଜନକୁ ଶଳ ମନେ ଭାଳି ଦୈତ୍ୟର ତପସ୍ଥାନେ ମିଳି ଦେଖିଲେ ଅସୁର ଶରୀର ସ୍ୱଭାବେ ମହାଭୟଙ୍କର ବଲ୍ମୀକ କୀଟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତୃଣପି ପିଲିକା ଭକ୍ଷିତ ବଲ୍ମୀକ ମାନେ ଉଇ ପିପିଲିକା ଅର୍ଥାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି মেদশোণিত মাংস চর্ম অস্তিপ পঞ্জরে কীটগ্রাম তপসা ধনে ক্ষীণকায় মাংস শোণিত শুষ্ক প্রায় তাহার তপ অতিরেকে হেলেতা পিত তিন লোকে দেহ ন দিশে তৃণাচ্ছন্নে মেঘেয়া পৃতর বিজেনে এমন্ত অসুরর গতি ଦେଖିବି ସ୍ମିତ ପ୍ରଜାପତି ଆରୋହୀ ନିଜ ହଂସଯାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଉଠ ହେ କଶ୍ୟପ କୁମର ହୋଇଛି ତପ ସିଦ୍ଧି ତୋର ତପେ ତ ହର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଅଇଲୁ ଭୁବନ ଉପେକ୍ଷି ତୋହର ବର ଦାତା ମୁହିଁ ବାଞ୍ଛିତ ବର ମାଗ ତୁହି ତପେ ତ ପରି ସ୍ଥିର ମତି କେୟ ବା ଭୁବନେ ଅଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୋତେ ତୋଷମ ନାହାନ୍ତି ଜଗତେ ମାଂସ ଭକ୍ଷିତ କୀଟ ଯୁଥେ ପ୍ରାଣ ଛଇ ଅସ୍ତି ଗତେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ମୁନି ଜନେ ତପଆ ଚରି ଘୋର ବନେ ତୋହର ପ୍ରାୟ କେ ଅଛନ୍ତି ନିରମ୍ବୁ ଭକ୍ଷଣେ ରହନ୍ତି ନିରମ୍ବୁ ଭକ୍ଷଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାନ ନ କରି ସତେବ ରସ ଦେବ ମତେ ତପସା ଧିଲୁ ଏ ଜଗତେ ଭୂତଭ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁବନେ ଦୁଃସହ ତପ ଏ ତୋହର ମନବ ଚନେ ଅଗୋଚର ତୋ ତପ ନିଷ୍ଠା ଦୃଢ଼ ଚିତେ ସ୍ୱଭାବେ ଜିଣିଲୁ ତୁମତେ ସିଦ୍ଧ ତ ହର ତପ ଦୀକ୍ଷା ମାଗତ ମନେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଦେବଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜନେ ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ତାକୁ ବାଣୀ ଦୟାସାଗର କୁଶ ପାଣି ତକ୍ଷଣେ କମଣ୍ଡଳୁ ଜଳ କରେ ସିଞ୍ଚିଲେ ତା ଉପର କୀଟବଲ୍ମିକ ଭକ୍ଷ ଦେଇ ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେ ବର ବଜ୍ରହୁଁ କଠିନ ଶରୀର ଯୁବାବ ୟଶ ସୁଗଠନ ଯୁବତୀ ମନ ବିମୋହନ ତପ୍ତକାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହି ତେଜେ ନଳ ରୂପ ବହି ଲୋଚନ ଘଷି ଚାହେଁ ବେଗେ ଧାତାକୁ ଦେଖେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ହଂସବାହନ ରୂପ ଚାହିଁ ନମିଲା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାର ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବେ ନିଷ୍ଠୁର ତପର ପ୍ରଭାବେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ରୋମପୁ ଲକ ତନୁ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦେ ସ୍ତୁତି କରଇ ପଦ୍ମପାଦେ
हिरण्यकशिपुवाच नमस्ते प्रभु वेदपति त्रिलोक तोहर किरति कल्पन्तरे काल बले घोर अंधार एशयले निज शरीर तेजपुंजे लोक प्रकाशु आत्मारुजे आत्मत्री गुण माया घोरे सर्जई पालई संहरे तेणु त्रिगुण धाम जोते हे देव राय नमस्तुते ज्ञान ज्ञान आदि बीज नमस्ते प्रभु देवराज प्राण इंद्रिय मन बुद्धि विकारे व्यक्त जे प्रसिद्धि जगत कल्याण स्वरूपी जीव को प्राण बले व्यापी प्रजापतिंक पति होई इंद्रिय इंद्री अर्थे बही तु महाभूत गुणाश्रय सकल श्रुति स्मृतिमय तु देव सप्त तंतु हेतु चतुर होत्र मूलत तु आत्मार आत्मा तु अनादि अनंत अप्रमेय आदि तु नाथ अनिमिष काल हरु प्राणीक आयुर्बल निमिष आदि रूप तोर तेणु प्राणीक आयुहर तोर सर्जित ए जगत तु कूट आत्मा रूपे स्थित तु पर मेष्टि पितामह जीवलो कर जीव देह तो बिनु अन्य के जगते पर छंती जेते संसारे विद्या कला जेते तोर शरीर नियते ब्रह्मांड तोर गर्भगत तु देव तिनि पुरनाथ जगत रूप तोर देहि मन इंद्रिय गुणग्राही एहांक भोग करु पूर्ण परम पदे तोर स्थान अव्यक्त आत्मा तु निर्गुण तु नाथ पुरुष पुराण अनंत अव्यक्त शरीर तु नाथ ब्रह्मांड भीतर चित शक्तिजूत नमस्ते प्रभु भगवंत जेबे तु बर देबु मते शुणक हिबी तु अग्रते तोर सर्जना जंतु जेते रूपे छंती जेते ताहांक हस्ते न मरिबी अजरा मर होइथिबी ब्रह्मांड अंतर बाहरे रजनी किबा दिवसरे नाना युद्ध छंती जेते केबे न काटिबे मते पशुओ थबा नर हस्ते भूमिओ थबा शून्य पथे जीव जीवे न मरिबी नित्य निर्भये मु बंचीबी सुर सर्पाघाते विजोग न करिबे मते समरे मोर तुले बळे केहि नो हिबे एसयळे होइबी त्रिभुवने राजा सर्वे करिबे मते पूजा दिगपालंक मध्ये गते तोर महिमा जेमन्ते मतप महिमा प्रभाव केबे विनाश नहिब एमन्ते ब्रह्मार सम्मुखे बरमा गिरा आत्मसुखे कर अंजलि शिरे देई ब्रह्मार श्रीमुख को चाहि भणई दास जगन्नाथ सप्तम स्कंधे भागवत नारद युधिष्ठिर वाणी शुणी संसारोत्तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां सप्तम स्कंधे हिरण्यकशिपूर्वर अर्बर जाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः। वर्तमान एही अध्याय आमे व्याख्या श्रवण करिबा जे हिरण्यकशिपु किपरि भावे तपस्या कले
ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଓ କ'ଣ ବର ମାଗିଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଅଜେୟ ଅଜର ଅମର ଓ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ କେହି ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଳାଷ ରଖି ସେ ଯାଇ ମନ୍ଦରାଚଳର ଗୋଟିଏ ଉପତ୍ୟକାରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେଠାରେ ସେ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାର ମଥାର କେଶ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପରି ଜକଜକ କରୁଥାଏ। ସେ ତପସ୍ୟାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିବାରୁ ଅସୁରର ମସ୍ତକରୁ ତାର ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନି ଧୂଆଁ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେହି ଅଗ୍ନି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାର ଉପର ତଳ ଓ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଭୁବନକୁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ପ୍ରକୋପରେ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ଦ୍ୱୀପ ଓ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଲା। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ 10 ଦିଗରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଏହି ତପସ୍ୟାର ତେଜରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ୱଳନ ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବଦେବ ଜଗତପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଆମ୍ଭେମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ତପସ୍ୟାର ତେଜରେ ଜଳି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିପାରୁନୁ। ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ସର୍ବାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକେ ନାଶ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏପରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତାହା ଆମେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭାବୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ନିଜର ତପସ୍ୟା ଓ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ସଚରାଚର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସକଳ ଲୋକର ଉପରେ ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ବିରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା ଓ ଘୋର ଓ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ପଦ ଓ ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବି। ସମୟ ତ ଅସୀମ ଓ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଅନେକ ଜନ୍ମରେ, ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ନହେଲେ ବି ଅନେକ ଯୁଗରେ ନିଜ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପରି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି, ଯାହାକି ଆଗରୁ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ପଦରେ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦି ଧାମରେ କ'ଣ ବା ଅଛି? କଳ୍ପ ଶେଷରେ ସେହି ଧାମ ବି କାଳ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦ୍ୟପି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦି ଧାମ ଅବିନାଶୀ, ତଥାପି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜର ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେସବୁ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ତାମସୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଏପରି ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ଏପରି ହଟ କରି ହିଁ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକର ସ୍ୱାମୀ। ଏଥର ଆପଣ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମେଷ୍ଠି ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୋ ଜାତିର ବୃଦ୍ଧି, କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିଭୂତି, କୁଶଳ ଓ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପଦ ଯଦି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟର ପାହାଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହିସାବରେ 1 ଦିନ 1 ରାତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ? ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହିସାବରେ 1 ଦିନ 1 ରାତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଲା 1 କଳ୍ପ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ନଥିବେ, ଶିବ ନଥିବେ କି ଯମ ମଧ୍ୟ ନଥିବେ, କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଥିବେ ଏବଂ କେବଳ ସମୟ ହିଁ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହାହେଲା ଯେ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭାବିଲା ଯେ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ବି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ କେବେ ଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଅଜର, ଅମର, ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କାହିଁକି ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଜୟ ବିଜୟ ନାମକ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ। ସନତ କୁମାର ଋଷିମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ସେମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ 2 ଭାଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ନାରଦ କହିଚାଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦେବତାମାନେ
ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏପରି ନିବେଦନ କରିବାରୁ ସେ ଭୃଗୁ ଓ ଦକ୍ଷ ଆଦି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାକୁ ଗଲେ ସିନା ସେମାନେ ସେଠାରେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତାର ଦେହଟା ଉଇହୁଙ୍କା ଓ ଘାସ ବାଉଁଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଇ ଓ ଜନ୍ଦା ଆଦି କୀଟମାନେ ତାର ଚର୍ମ, ମାଂସ ଓ ମେଦ ଓ ରକ୍ତ ଖାଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମେଘରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସେ ନିଜ ତପସ୍ୟାର ତେଜରେ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଥିଲା। ତାହାର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ହସି ହସି ତାକୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଉଠ ଉଠ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହେ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ, ତୁମର ତପସ୍ୟା ଏଥର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ନିସଙ୍କୋଚରେ ମାଗ। ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟର ଅଦ୍ଭୁତ ବଳ ଦେଖିଲି। ଆହେ, କୀଟମାନେ ତୁମର ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହଟା ଖାଇଗଲେ, ତଥାପି ତୁମର ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥି ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଲା। ଏପରି କଠିନ ତପସ୍ୟା ଆଗରୁ କୌଣସି ଋଷି କରିନଥିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କିଏ ଅଛି ଭଲା ଯେ କି 100 ଦେବବର୍ଷ ବା 36,000 ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷ ବିନା ପାଣିରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ବାପ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଦେଖାଇଦେଲ, ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଧୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। ତୁମେ ତୁମର ଏକ ତପନିଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବଶ କରିଦେଲ। ହେ ଦୈତ୍ୟ ଶିରୋମଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ତୁମେ ହେଉଛ ମରଣଶୀଳ, ମୁଁ ଅମର, ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଦର୍ଶନ ତୁମ ପାଇଁ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏପରି କହିଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ଉଇଜନ୍ଦା ଖାଇଯାଇଥିବା ଶରୀର ଉପରେ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅମୋଘ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଜାତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଜଳ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବାଉଁଶ ଓ ଉଇ ମାଟି ଭିତରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେହିପରି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବଳବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ ସଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ବଜ୍ର ସମାନ କଠୋର ହୋଇ ତରଳ ସୁନା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ସେ ନବଯୁବକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆକାଶରେ ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ବାହନରେ ବସି ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତା ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ସାରା ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ ନମ୍ର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହି ଗଦଗଦ ବାଣୀରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ମନରେ ରାବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କଂସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ନାଟକ ଚରିତ୍ରରେ ଭିଲେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, କଂସ ଓ ରାବଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ମନୋଭାବ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୈତ୍ୟ ହେଲେ ବି, ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ବି ବା ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏମାନେ ଅତି ପଣ୍ଡିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସ୍ତୁତି କଲେ କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଏହି ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ତମ ଗୁଣରେ ଏବଂ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜର ତେଜରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କଲେ। ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ତ୍ରିଗୁଣମୟ ରୂପରେ ଏହାକୁ ସୃଜନ, ରକ୍ଷଣ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓ ମହାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ରୂପରେ ସଚରାଚର ଜଗତକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଭଗବାନ, ଆପଣ ହିଁ ଚିତ୍ତ, ଚେତନା, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ହିଁ ମହତତ୍ଵ ରୂପରେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରର ନିର୍ମାତା। ଯେଉଁ ବେଦଗଣ ହୋତା, ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଉଦ୍ଗାତା ଏପରି 4 ଋତୁଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି, ସେହି ବେଦଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର।
ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଆଦି 7 ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା, କାରଣ ଆପଣ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ଅପାର, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆପଣ ହିଁ କାଳ। ଆପଣ ଅନୁକ୍ଷଣ ସାବଧାନ ରହି କ୍ଷଣ, ଲବ ଆଦି ସମୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ପରମେଶ୍ୱର, ଅଜନ୍ମା, ମହାନ ଓ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ, ବଳ ଓ ଅଚଳ ବୋଲି କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା, କଳା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାର ଅତୀତ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ଆପଣ ହିଁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଅତୀତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ନିଜର ଅନନ୍ତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ସକଳ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ଉଭୟ ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ବରଦାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଅଭୀଷ୍ଟ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କି ମନୁଷ୍ୟ, କି ପଶୁ, କି ପ୍ରାଣୀ, କି ଅପ୍ରାଣୀ, କି ଦେବତା, କି ଦୈତ୍ୟ, କି ନାଗ ଆଦି ପଶୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ, ବାହାରେ, ଦିନରେ ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଗଢ଼ିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ କି ଆକାଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ମୋର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯିବି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସକଳ ଲୋକପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ମହିମା ରହିଛି, ମୋର ବି ସେହିପରି ମହିମା ରହୁ। ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ବର ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର ଦେଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ବର ପାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।